प्रेज लॉर्ड प्रभु को मानव धन्यवाद हो प्रभु के अनुग्रह कले आज आपण सम्मुखें किछि प्रश्न उत्तर रखा जाऊँगी जो प्रश्न उत्तर प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक अच्छी किंतु अनेक लोक माने बुझी पारती नहीं एवं सेतिपाई शास्त्र रे उपदेशक 7:16 रे ज्ञानी सलोमन कहते अतिरिक्त धार्मिक हो ना ये अतिरिक्त धार्मिक जाक ये माने निजे भावुंट आम स्वर्गरु खसीचु एवं आमे ही केवल ए पृथ्वीर ईश्वर को संतान संतति किंतु से माने जानिबा दरकार जे सत्य कौन एवं करंती मंडली को प्रेरित पाउल लिखिले प्रथम करंती रे लिखाई जे जड़े पवित्र आत्मा जदि पाई ना से जीशु प्रभु बोली कहि पारे नाही सेतिपई लोक माने ए जो सांसारिक लोक मान जो माने बंचु थे जो माने कि जीशु को ना नहीं कि से माने केवल खाली पर चर्चा विचार यही जिनस करती माने हाँ ये पवित्र आत्मा पाइने येटा किंतु से जगार से माने लिप्त होकर अच्छा सकाଳେ पुईले आरंभ होला बेलू मिछ कथा कह आरंभ करते जहाँ भी हो आमर से टॉपिक नुहे प्रत्येक व्यक्ति जानिबा दरकार जे बाइबल होची दुईटा पुस्तक गठित बा दुईटा नियम गठित एवं से नियम गुड़ाक कौन कौन नियम अच्छी कौन कौन अच्छी ताहा आमे देखिबा प्रथमे देखिबा आज जे पुरातन नियम रे कौन अच्छी एवं ताहाकू नूतन नियम रे आउ सेटा को सफल करने पे जीशु आसी से विषय में देखा आपण मैंने आज भिडियोटा आरंभ शेष पर्यटन देखूँ एवं आपणकर मतामत पर रखिए चलतु आम स्टार्ट करवा आज भिडियोटी को प्रभु के अनुग्रह कले आपण सम्मुखें ईश्वर को वाक्य कहवाई सुजोग देते ईश्वर को धन्यवाद देवा सहित मुझे समस्त को नमस्कार जनाए नमस्कार प्रेज द लॉर्ड आम देखु आज नव समय मध्य कि प्रकार आम बहुत विषय जापर से विषय नहीं कि मुझे शिक्षा देवाई चाहूँगी से शिक्षा होची जे प्रश्नर उत्तर आम देखुचु जे किए गछ तले बसी प्रार्थना करने को आरंभ करते आमर बाइबल में से जीशु को जगह लिखाई से देखा जे आदि 21 अध्याय 33 पदरे आदि पुस्तक 21 अध्याय 33 पदरे अब्राहम से बेरेसे बा निकट में झाऊ वृक्ष रोपण करी से ही स्थान में अनादि अनंत परमेश्वर सदाप्रभु को नाम प्रार्थना कले से प्रथमे निजे माने वृक्ष को रोपण कले एवं से वृक्ष तले बसी से प्रभु को सेवा आराधना करने को आरंभ करते दुई प्रश्न होची किए पानी को सदाप्रभु को उद्देश्य ढाली आम देखु आज पानी ढालिया जाऊँ दल दल होगी किंतु बाइबल से विषय उल्लेख कि नहीं मुझे मो ध्यान करुरी देखुची से लिखा किए पानी को सदाप्रभु को उद्देश्य ढाली उत्तर है दाऊद द्वितीय सामुएल 23:16 तहिरे से ही तीन वीर पलेस्टीय मानक सैन्य मध्य पशि जाई बैतलहम नगर द्वार निकटस्थ कूपर जल काढ़ी दाऊद को निकट को ताहा आनिले मात्र से तहिरु पान करने को सम्मत नहीं सदाप्रभु को उद्देश्य ताहा ढाली देले एटा होची पानी एवं आम देखु किए पित्तल सर्प निर्माण करथिले पित्तल सर्प किए निर्माण करथिले आ पित्तल सर्प आम देखुचु जे मौसा से पित्तल सर्प निर्माण करथिले गणना 21:9 तो मौसा पित्तलर एक सर्प निर्माण करी पताका दंड उपर रखिले तहिरे सर्प कौन सी मनुष्य को ध्वंस न कले से पित्तल सर्प प्रति दृष्टिपात करते बंचिला आईटी गोटे माने देखुची जे पित्तल सर्प विषय देखी जीशु कौन कहले पित्तल सर्प नहीं कि जीशु कौन कहले आम से समीक्षा करवा चिंता करवा जे जीशु निजे कहते से दिन जे पित्तल सर्प को देखिकी लोक मैंने कौन कले बंची थे ठीक से प्रकार मत देखिले से तो शारीरिक बंची थे किंतु मत देखिले से कौन लोक मैंने आत्मिक बंचे से विषय से कहते आम देखा जोहन 3:14 पदरे उल्लेख अच्छी पुणी मौसा जे प्रकार प्रांतर सर्प को ऊर्ध्व को उठाई
ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଯିବେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଥମ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଖ ଫିଟାଇଲେ ସେ ମୂଷାଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇକି ସେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ମୂଷା କ'ଣ କଲେ? ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିକି ସେ ଖାଲି ସାପ କାମୁଡ଼ା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ସେଟାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସେ ବିଷୟ ଆଦେଶ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋହନ 3:14 ଏବଂ 15 ପଦରେ ଯେ ଏବଂ 14 ଏବଂ 15ରେ ପୁଣି ମୂଷା ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସର୍ପକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଯିବେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଯେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା। 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କହିଅଛି ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କିଏ ପଥରକୁ ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କରି ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ? କିଏ ପଥରକୁ ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କରି ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ? ଆମ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ଯାକୁବ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଘରୁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 28:18-22ରେ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ସେ ମାନେ ସେଠି ସେଇ ମାନେ ସ୍ତମ୍ଭ ମାନେ ଯାକୁବ ପ୍ରସ୍ତରକୁ ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଆଦି 31:44 ଏବଂ 45 ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଏଥର ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଯେ 5 ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ହେଉଛି 5, ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ, ଠାକୁର ଶବ୍ଦ ବାଇବେଲରେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଠାକୁର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ କିଏ ମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲାବାନ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 31:19 ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 17:5 ଅଛି, ଜିଖରିୟ 10:2ରେ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 15:23ରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଲାବାନ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ଯାକୁବର ଶ୍ୱଶୁର। ଆଦି 31:19ରେ। ଏବଂ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା? ଆଗରେ ପୁରାତନ ନିୟମ ଥିଲା ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର, ଏବଂ ସେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଏବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବା କରନ୍ତି ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ଦିର ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଗରେ ଥିଲା ମନ୍ଦିର। ଏବଂ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା? ଆଉ ସେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 2:6ରେ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 2:6ରେ କେବଳ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ତାହା କରିବି। ମାନେ ପରସ୍ପର ନିକଟରେ ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା କରାଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୋହିତ ମାନେ ଧୂପ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ଧୂପ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 2:4 ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ବାଛୁରୀକୁ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ବାଛୁରୀ ମାନେ ଗାଈ ବଳଦକୁ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଆମେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହାରଣ ସେଟା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 32:4 ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ବାଛୁରୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସେ ସୁନାର ବାଛୁରୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆଉ କିଏ ଗୋବର୍ଷ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ? ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗାଈକୁ କିଏ ଆଉ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜାରବିୟମ ରାଜା। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 12:26-29ରେ ସେ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବଂ କିଏ ଫଳମୂଳକୁ ନେଇକି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ? ଆଜିକାଲି ମାନେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକରେ ସବୁ ଫଳମୂଳ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି କିଏ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଆଦମ ହବା ଆସିଲେ ପୃଥିବୀରେ। ଆଦମ ହବାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ହୋଇଥିଲେ କଇନ ଏବଂ ହେବଳ। ଏବଂ କଇନ ହେବଳ ଭିତରେ କଇନ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଫଳମୂଳ ନେଇକି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଆଦି 4:2-4 ସେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 4:1-5ରେ ସେ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 26:10ରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ତଥାପି ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ଭୂମି ଦେଇଅଛ, ଆମ୍ଭେ ତହିଁର ପ୍ରଥମ ଫଳ ଆଣିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ନ ନାଇଁକି
ସେ ଭଲ 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 ଫଳ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଛିକି ନେଇଥିଲେ କଇନ, ଯାହାରି ଫଳରେ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭୂମିରୁ ଯଦି ସେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ନେଇଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନିଜେ ଚାଷ ନ କରିକି ନିଜେ ଇଏ ନ କରିକି ଉତ୍ପତ୍ତି ନ କରିକି ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଠୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ କହୁନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନିଜ ଉତ୍ପନ୍ନର ସେଟା ମାନେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣରେ ଦେଖାଉଛି 26:10 ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ଏବେ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖ ତୁମେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଭୂମି ଦେଇଅଛ ଆମ୍ଭେ ତହିଁର ପ୍ରଥମ ଫଳ ଆଣିଅଛୁ। ମାନେ ଭୂମିରୁ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୂମିରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସେଠିର ପ୍ରଥମ ଫଳ ଯଦି ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ ଚିନ୍ତା ଭାବନାରେ ନାଇଁ ମୁଁ ବଗିଚା କରିଛି କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ତୁଳିକି ନେବି, ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ନେବା କିମ୍ବା କ'ଣ କରିବା ପରସ୍ପର ଖୁସି ହେବେ ସେଥିରେ ବୋଲି ଭାବିକି ଯଦି ନେବା ତାହେଲେ ସେଟା ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 10 ନମ୍ବର ଆମର ମାନେ ମେଷ ଆଣି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲି ଯେ କଇନ ଏବଂ ହେବଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦମଙ୍କର 2ଟି ସନ୍ତାନ। ସେତେବେଳେ ମାନେ କଇନର ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ଆଦି 4:5 ଲେଖା ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ କିଏ ମେଷ ଆଣି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ, କିଏ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାନ ପୁଅ ହେବଳ ସେ ମେଷ ଆଣିକି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଆଦି 4:4 ଏହି ବଳି ପ୍ରଥା ଆଦିବାସୀମାନେ ପାଳନ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆଦିବାସୀମାନେ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଲୋକମାନେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଫଳ ବି ଆଗରୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମେଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଅଛୁ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଯେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରାୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମୟ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଏହି ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।